So this is an Excel sheet. This is an Excel sheet. Okay, that what we are having here. That have two components. What are the components you are able to see here? This is an Excel sheet that have two components. Here one component and here one component. What are the component? Yes, this side component, this 1, 2, 3, 4, this block is called as what? Row component. This component is called what? Row component. This component is called what? Column component. Row component, column component. Right, right. So suppose if I give you a standard format of representing row and column as R, C, representing row and column as R, C, and if I ask you to say what is the location of R, what is the location of R, what you will say now? You have to say row first and then column second. So what is the location of R? R is present at third row. R is present at third row, eighth column. So what is the answer now? What is the answer now? 3A. 3A. Right? Right? Suppose if I ask you one more question. What is the location of this 4? What is the location of this 4? Then what you will say now? Third row, B column. Third row, B column. So you will say now that answer is 3B. That answer is 3B. Right? So now if I ask you one more question, last question. What is the location of this 4? Then you will say what is the answer now? Answer now in the chat window. It is located in the fourth row, Bth column. Then the answer is 4. Right? Right? Just to check out the answers, my dear friends. Just to check out the answers. Whether all the answers are unique or not. 3A, 3B, 4B. All are unique or not. Just to say yes or no. All are unique, right? No duplication. All are unique. No doubt about it. Right? Let me show you one more thing. This is our actual database. Let us call this database as R. This relation as R. Listen carefully. I'm going to show one interesting syntax right now. Very interesting syntax. Listen carefully now. If this database or table name is R, I'm going to represent it as R of A, B. R of A, B. Meaning this is the table name. And A and B are the set of attributes corresponding to that. Set of attributes. Clear now? R is nothing but the table name, and A and B are the set of attributes. So how many attributes I have? First attribute A, second attribute B. So totally how many attributes? 2 attributes. I have 2 attributes. So far clear or not? Clear? Everyone? Just to tell me one answer. Just to tell me one. This time, yes. Are you all having pen and paper and writing it? What I'm saying? Pen and paper. Everyone? Yes. Yes, sir. Very good. Really happy, my dear friends. Right. Okay. This time, R of A, B, where R is the table name, A and B are the set of attributes. We are having 2 attributes. Now I am asking, what is the position of R? So what you will say now? R is present in the column. A. Say yes, sir. Yes. Now if I am asking this 4, you will say that 4 is present in the column B. 4 is present in the column B. Suppose if I ask this 4, you don't have any row component. So directly you will go to the column component and say the answer as what? 4 is present with respect to column B. 4 is present with respect to column B. So whether right now this answer contains duplicates or not? Say yes or no in the chat window. Everyone? Yes. It contains duplicates. So now what is our job? Our table may contain duplicate, but we have to identify what we have to do. We have to identify each row. Uniquely. For that there is one key we are using.
In every database, when you are creating a table, you will create this key also. What is that key? What is that key? Yes, very good. Primary key. What is that key? Primary key. What is the role of primary key? It is used to identify each row uniquely. It is used to identify each row uniquely. Clear or not? Clear or not? Now tell me, my dear friends. Now tell me one question, one answer, one answer. Listen carefully. One answer. Tell me. You are having two columns right now. You are having two columns right now. One column name is A, another column name is B. You are having two columns right now. One column name is A, another column name is B. Okay. Who is eligible? As per knowledge so far you have, who is eligible for primary key? Who is eligible for primary key? I want everyone to answer. Just try. Whether A is eligible or B is eligible. Think about it. Identify uniquely. Uniquely means no duplicate. No duplicate. Out of these two column, ஒரு காலத்துல யாரு இல்ல, டூப்ளிகேட் இல்ல. அப்ப எலிஜிபிள் ஃபார் பிரைமரிக்கு யாரு? அந்த காலம் தான். அப்ப அந்த காலம் யாருன்னு கேக்குறேன். அந்த காலம் யாரு? ஏவா பியா? ஏவா பியா? ரெடி ஆயிட்டீங்களா எல்லாரும்? கம்ப்யூட்டர் ஜி லாக் பண்ணிடலாமா? ஏதானே? ஏன் ஏல என்ன இருக்கு பாருங்க, பி இருக்கு, கியூ இருக்கு, ஆர் இருக்கு, எஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே யூனிக்கா இருக்கு. இது எல்லாமே யூனிக்கா இருக்கு. பி ஏன் எலிஜிபிள்? 2 பிரச்சனை இல்ல, 3 பிரச்சனை இல்ல, பட் 4 இருக்கு ப்ராப்ளம். 4 இருக்கு ப்ராப்ளம். அப்ப யார் பிரைமரி கீக்கு எலிஜிபிள்னா, பிரைமரி கீக்கு யார் எலிஜிபிள்னா ஏ தான் எலிஜிபிள். பிரைமரி கீக்கு யார் எலிஜிபிள்? ஏ தான் எலிஜிபிள். இப்ப பிரைமரி கீக்கு ஏ எலிஜிபிள் ஆயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நான் இப்ப என்ன சொல்றேன்னு பாருங்களேன். நான் என்ன சொல்றேன், பி இருக்குல்ல, பிக்கு லெஸ் பவர், பிக்கு லெஸ் பவர், ஏக்கு மோர் பவர். சே எஸ் ஆர். A की मोर पावर. Say yes sir. A की मोर पावर. அப்ப இன்னும் என்ன சொல்லலாம்னா, B தனியா செயல்படாது. B என்ன பண்ணும்? A வை டிபெண்ட் ஆயிருக்கும். B டிபெண்ட் ஆன் A. B டிபெண்ட் ஆன் A. சார் இத டேட்டாபேஸ்ல எப்படி சார் சொல்றாங்க? B டிபெண்ட் ஆன் A புரிஞ்சிருச்சு சார். இத டேட்டாபேஸ்ல எப்படி சார் சொல்றாங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சின்னு சொல்றாங்க. ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி சொல்றாங்க. ஒரு நிமிஷம் தெளிவா கவனிங்க. நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கு பாருங்க, ஏ இருக்கு, பி இருக்கு. பி டிட்டர்மைன்ஸ் 2ன்னு சொல்றேன், கியூ டிட்டர்மைன்ஸ் 3ன்னு சொல்றேன், ஆர் டிட்டர்மைன்ஸ் 4ன்னு சொல்றேன், எஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் 4ன்னு சொல்றேன். யார்கிட்ட யூனிக் இருக்கு? யார்கிட்ட யூனிக் இருக்கு? இவன்கிட்ட தானே இருக்கு. அப்ப இவன் தானே எல்லாத்தையும் டிட்டர்மைன் பண்றான். அப்ப இவன் என்னன்னு சொல்றேன்? ஹீரோன்னு சொல்றேன். ஏன் என்னன்னு சொல்றேன்? ஹீரோன்னு சொல்றேன். எல்லா படத்துலயும் ஹீரோக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும். நான் என் ஹீரோக்கு என்ன பேர் வைக்கிறேன்? டிட்டர்மினன்ட்னு பேர் வைக்கிறேன். என் ஹீரோக்கு என்ன பேர் வைக்கிறேன்? டிட்டர்மினன்ட்னு பேர் வைக்கிறேன். அப்ப இவன் டிபெண்ட் ஆயிருக்கான்ல. பீனே எல்லா இடத்துலயும் இருக்குமா? பீனே எல்லா இடத்துலயும் இருக்காது. ஒரு டேபிள்லயும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சார் அவனுக்கு ஒரு நேம் கொடுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டா அவனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன். என்ன நேம் கொடுக்குறேன்? டிபெண்டன்ட்னு அவனுக்கு நேம் கொடுக்குறேன். அவனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன். என்ன நேம் கொடுக்குறேன்? டிபெண்டன்ட்னு கொடுக்குறேன். அப்ப ஏ பின்னு கொஸ்டினுக்கு கொஸ்டின், டேபிளுக்கு டேபிள் மாறியே வரும்ல சார். இதை ஜெனரலைஸ் பண்ணி அழகா சொல்லுங்களேன் சார் அப்படின்னா, ஏ டிட்டர்மைன்ஸ் பி அப்படிங்கறத ஜெனரலைஸ் பண்ணி சொன்னா ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டான்னு சொல்லலாமா? ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டான்னு சொல்லலாமா? அப்ப ஆல்பா அப்படிங்கிறது என்னன்னா டிட்டர்மினன்ட், ஆல்பா அப்படிங்கிறது என்னன்னா டிட்டர்மினன்ட், பீட்டா அப்படிங்கிறது என்னன்னா டிபெண்டன்ட். ஆல்பா அப்படிங்கிறது எங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டிட்டர்மினன்ட், பீட்டா அப்படின்னா என்னது? டிபெண்டன்ட். பீட்டா அப்படின்னா டிபெண்டன்ட். ரைட்டா? டிட்டர்மினன்ட் எப்பயுமே எந்த சைடு இருக்கும்? LHSல இருக்குமா RHSல இருக்குமா? ஐ வாண்ட் ஆன்சர். டிபெண்டன்ட் எங்க இருக்கும்? LHSல இருக்கும். Lன்னு போடுங்க, இல்ல Rன்னு போடுங்க. L R என்ன வேணும்? என்ன வேணும்? L R எங்க இருக்கும்? எங்க இருக்கும்? லெஃப்ட்ல இருக்கும். ஏன் சில பேர் Rன்னு போடுறீங்க? ஐ எம் ஆஸ்கிங் டிட்டர்மினன்ட். ஐ எம் ஆஸ்கிங் டிட்டர்மினன்ட். யாரு டிட்டர்மினன்ட்? ஏதான டிட்டர்மினன்ட்? ஏ இந்த சைடு தான் இருக்குது, ஆர் ஆல்பா இந்த சைடு தான் இருக்குது, லெஃப்ட் சைடுல. எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியர் சோ ஃபார்? வெதர் எவ்ரிதிங் இஸ் கிளியர் சோ ஃபார்? இதுதான் பேசிக். இதுதான் பேசிக். இது புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. இது புரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாமே புரிஞ்சிடும். போலாமா? வாங்க, அப்படியே டிராவல் ஆகும் வாங்க. சரியா? ரைட். இப்ப சினிமா படத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா
சில படங்கள் போய் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே டைட்டில் எல்லாம் போடுவாங்க, நம்ம நினைச்சிட்டு போவோம். சரியா? திடீர்னு என்ன ஆகும்னா ஒரு அடர்ந்த காட்டை காட்டுவாங்க, ஒருத்தவன் ஓடிக்கிட்டு இருப்பான், அவனுக்கு பின்னாடி ஒரு 4 பேரை துரத்திக்கிட்டே போவாங்க. சரியா? என்னடா அது எடுத்தோடனே எப்படி இருக்கே கொடூரமா அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இந்த 4 பேர் போய் அவன் ஏதாவது மர்டர் பண்ணிடுவாங்க, பயங்கரமா காட்டுவாங்க, காட்டிட்டு அதோட கட் பண்ணிடுவாங்க. அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா டைட்டில் எல்லாம் போட்டுட்டு வேற ஏதோ ஒரு ஊர்ல கோயில காட்டுவாங்க, அங்க ஏதோ சம்பவம் நடக்குன்னு காட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கொலை சம்பவம் நடந்துச்சுல்ல அந்த சீன் வரும். பாத்திருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி படம் நிறைய பாத்திருக்கீங்கல்ல? ஆமா, ஆமாவா இல்லையா? இந்த மாதிரி படம் எல்லாம் ஏகப்பட்டது வந்திருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம பார்த்தது அந்த மாதிரி ஒரு கொலை சீன் தான் இப்ப பார்த்திருக்கோம். சரியா? இப்ப பார்த்தது இது, இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, இது அந்த மாதிரி ஒரு சீன். இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கு. இப்ப நம்ம இதை பத்தி இப்ப பேச மாட்டோம். இன்னொரு 15-20 மினிட்ஸுக்கு வேற ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசிட்டு வரும். அதுக்கப்புறமா அங்க வருவோம். சரியா? கொஞ்சம் மைண்ட் டீவியேட் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணி கீஸ் நார்மலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கவனிங்க, முக்கியமான விஷயம். நார்மலைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 2-3 முக்கியமான விஷயம் இருக்கு. அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி. ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி என்ன? ஆல்பா டிட்டர்மைன்ஸ் பீட்டா, வேர் ஆல்பா இஸ் தி டிட்டர்மினன்ட், பீட்டா இஸ் தி டிபெண்டன்ட். இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு. செகண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கீஸ். கீஸ் சார், கீஸ் ஏன் சார் இம்பார்ட்டன்ட்? கீஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்? இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா, ஏங்க இந்த சைடு யாருங்க இருக்கா? ஆல்பா சைடுல யார் இருக்கா? ஆல்பா சைடுல யார் இருக்கா? கமான். பிரைமரி கீ. பிரைமரி கீ இருக்கு. அப்ப கீ தானே இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா இல்லையா? ஒரு சம்பவத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு. ரைட்டா? அப்ப யார் இம்பார்ட்டன்ட்? கீ இம்பார்ட்டன்ட். அப்ப சார் ஒன்னே ஒருத்தவங்க கேக்குறாங்க, என்ன கேக்குறாங்க சார், என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கீஸ் எல்லாம் இருக்கு சார்? கீனா ஒன்னு பிரைமரி கீ மட்டும் தானா, இல்ல டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கீ? நிறைய டைப் ஆஃப் கீ. எல்லா டைப் ஆஃப் கீயும் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஒன்னொன்னா பாத்துருவோமா? ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கீ இஸ் சூப்பர் கீ. தெளிவா நோட் பண்ணிக்கங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கீ இஸ் கால்டு சூப்பர் கீ. செகண்ட் கேண்டிடேட் கீ. தேர்ட் பிரைமரி கீ. fourth alternate or secondary key. fifth foreign. இந்த 5மே நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம். இந்த 5மே நமக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம். இதுல இந்த ஃபாரின் கீங்கிறது மோஸ்ட்லி நம்ம நார்மலைசேஷன்ல யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகேவா? இந்த நார்மலைசேஷன்ல மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதுக்கு ரெஃபரன்ஷியல், இது சும்மா நோட் பண்ணி வச்சுங்க, அப்புறமா நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும்போது போய் பாருங்க. ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட். ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு. அங்கதான் யாரு வருவான்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரின் கீ வருவான். அங்கிருந்து ஒரு கொஸ்டின் கம்பல்சரி வரும். சரியா? நம்ம பார்க்கலாம், டைம் இருந்தா பார்க்கலாம், இல்லைன்னா வேற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சும்மா நோட் மட்டும் பண்ணி வச்சுங்க. ஏன்னா இம்பார்ட்டன்டா நம்ம பாக்குறத பத்தி மட்டும் தான் பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. அங்கங்க வேற ரிலேட்டிவ் பிரான்ச்சஸ் எல்லாத்தையும் நான் அப்படியே சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்கேன். சரியா? உங்களுக்கு பின்னாடி படிக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வேணா ஆல் டைப் ஆஃப் கீஸ் நோட் பண்ணி வச்சிட்டீங்களா? ஜஸ்ட் கிவ் மீ a see in the chat window. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கீங்க எல்லாம். படத்துல திடீர்னு கோயில காட்டி கும்பிடுங்கன்னு எல்லாம் ஸ்லோ ஆயிட்டீங்க பாருங்க. இப்ப டக்குன்னு ஃபாஸ்ட் ஆகணும். ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட். சி எல்லாம் பத்தலைங்க, பத்தல. போட்டு போயிட்டே இருக்கணும். போங்க. அதுக்குன்னு இப்படி சியா போடக்கூடாது. சரியா? ஒரு சி போதும். டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணாது. ரைட். தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ இப்போ ஒரு டைப் ஆஃப் கீயா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். இந்த கீயை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு கதை சொல்லிடலாம். இதெல்லாம் எங்கேயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்குல்ல? சரி, ஞாபகம் வரலன்னா இத பாருங்க. எங்கேயா பார்த்தா மாதிரி இருக்கா? நேம் போர்டு. நேம் போர்டு. நேம் போர்டு ஆர் நம்பர் போர்டு? நம்பர் போர்டு. நம்பர் போர்டு. But the number is very unique, right? See the number. This is not a normal number. தமிழ்நாட்டு மக்களுக்குலாம் அந்த நம்பர்லாம் மறக்கவே முடியாது. 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஞாபகம். எனி ஐடியா about it? இதுக்கு மேல க்ளூ கொடுக்க முடியாது. இல்ல லெஃப்ட் இருக்கிறதையும் ரைட்ல இருக்கிறதையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. கான்ஸ்டிட்யூன்சி, ஓட்டிங், எலெக்ஷன், கான்ஸ்டிட்யூஷன். வந்துட்டீங்க பாத்தீங்களா பாயிண்ட்டுக்கு? அதான் விஷயம். பாத்திருக்கீங்களா? பாத்திருக்கீங்களா? எலெக்ஷன் நடக்குது இல்ல? எலெக்ஷன் நடக்குது இல்ல? எத்தனை பேர் ஜெயிப்பாங்க? எத்தனை பேர் ஜெயிப்பாங்க?
234 பேர் ஜெயிப்பாங்க. வெரி குட். அதை நம்ம இங்க கொடுத்துட்டோம். ஆட்சி அமைக்கிறது எத்தனை பேரு? ஒரே ஆள். இப்ப நீங்க பாத்திருப்பீங்க இல்லையா, டோட்டலா எவ்வளவு கான்ஸ்டிடியூயன்சிஸ் இருக்குது? 234. இதுல பாதிக்கு மேல வந்தா மெஜாரிட்டி, அப்பர் பவுண்ட், ரைட்டா? சோ 118 எடுத்துட்டா மெஜாரிட்டி. லெட் அஸ் சே ஆட்டோன்னு ஒரு பார்ட்டி இருக்கு, பீரோன்னு ஒரு பார்ட்டி இருக்கு, டீ கப்னு ஒரு பார்ட்டி இருக்கு. சார் அது எப்படி சார், நாங்க எல்லாம் டீயை கையில வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கும்போது அழகா டீ கப்பை போட்டு காட்டுறீங்களே? அதெல்லாம் அப்படியே ஓரமா வச்சுட்டு சொல்றதை நல்லா கவனிச்சு எழுதணும். சரியா? அதுதான் இப்ப முக்கியம். இப்ப என்னாச்சு? இப்ப எலெக்ஷன் நடந்துருச்சு. இப்ப 118 வந்தா ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? இந்த ஆட்டோ பார்ட்டி இருக்குல்ல, இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா 175 இடத்துல ஜெயிச்சிட்டாங்க. 175 இடத்துல ஜெயிச்சிட்டாங்க. அப்ப who is having majority right now? Auto. Any doubt about it? Auto is getting majority. அப்ப யாருங்க ஆட்சி அமைச்சான்னு கேட்டா ஆட்டோ ஆட்சி அமைச்சிருச்சுன்னு சொல்லிடு. இது கேஸ் 1. ஓகே, ரைட். இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். எப்பயுமே ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கு மெஜாரிட்டி கிடைச்சிருமா? எப்பயுமே ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டிக்கு மெஜாரிட்டி கிடைச்சிருமா? மெஜாரிட்டி கிடைக்காதுல்ல. கிடைக்கலன்னு என்ன பண்ணும்? திருப்பி எலெக்ஷன் நடக்குமா? whether there is one more election? No. அது என்னது? கூட்டணி வச்சுக்குவாங்க, காம்பினேஷன். கரெக்டா? அப்ப ஒரு சினாரியோ எடுத்துப்போம், கேஸ் 2 எடுத்துப்போம். ஆட்டோக்கு 100 இருக்கு, சரியா? இவருக்கு ஒரு 75 இருக்கு, இவருக்கு ஒரு 20 இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இப்ப என்ன ஆகும்? ஆட்டோக்கு 100 இருக்கு, பீரோக்கு 20 இருக்கு. இப்ப என்ன ஆகும்? கேஸ் 2. come on, what is the result of case 2? Auto plus cup is one possibility. Very good. Auto cup is one possibility. What is another possibility? Auto and biro. ஏதோ ஒரு ஸ்பெல்லிங் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, சரியா? இந்த 2 பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இந்த 2 பாசிபிலிட்டில யார் வந்துச்சுனாலும் ஜெயிச்சிடலாம். அப்போ ஒரு பார்ட்டி தனியாவும் ஜெயிக்கலாம், இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம்? கூட்டணி வச்சு ஜெயிக்கலாம். அப்ப என்ன புரியுதுன்னா, ஒரு டேபிள்ல ஜெயிச்சவன் தானே ஹீரோ. அப்ப பிரைமரி கீ அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு ஆட்ரிபியூட்டும் இருக்கலாம், காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்டும் இருக்கலாம். கரெக்டா? காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்டும் இருக்கலாம். That means what? The auto bureau விட்டுருங்க. R that contains ABC. A மட்டுமே யூனிக்கா இருக்கு அப்படின்னா பிரைமரி கீ யாருன்னு கேட்டா என்னன்னு சொல்லிடுவீங்க? ஏன்னு சொல்லிடுவீங்க. சினாரியோ இன்னொன்னு டிஃபரெண்டா சொல்றேன் பாருங்க. R that contains ABC. ஏவும் யூனிக்கா இல்ல, பியும் யூனிக்கா இல்ல, சியும் யூனிக்கா இல்ல. அப்ப என்ன நடக்கும்? ஏவும் யூனிக்கா இல்ல, பியும் யூனிக்கா இல்ல, சியும் யூனிக்கா இல்ல. என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க? அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? You go for combination, right? AB, AC, BC combination, right? இது மூணுத்துல யாரோ ஒருத்தன் என்ன பண்ணுவான்? வின் பண்ணுவான். சே எஸ் ஆர் நோ? இங்க சொன்னீங்கல்ல ஆட்டோ கப், ஆட்டோ பீரோன்னு சொன்னீங்க. அதே கான்செப்ட் தான் நான் இங்க சொல்றேன். Clear or not? This is called composite key. இப்ப AB சேர்ந்து கூட்டணி வச்சுங்க, இப்படி வச்சிடணும். AB சேர்ந்து கூட்டணி வச்சுங்க, இப்படி போடணும். அந்த அண்டர்லைன். So far clear no?